ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ലിൻഡു തോമസ്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദ ക്രോപ്പ് ഡോഗ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഏലകൃഷിക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നും വളവും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. സ്വാഗതം. The Crop Doc, professional agriculture consultation. Like, share and subscribe. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു പ്രസാദ്. ഞാൻ സോൾ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ്. வணக்கம், நமஸ்காரம். இந்த பேர் வந்து பிரசன்னா. நான் யாரா ஃபெர்டிலைசர் வந்து வந்திருக்கேன். നമ്മൾ പുളിയാമലയിൽ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ്റെ തോട്ടത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശേഷം ബെന്നിച്ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചറിയാം. എന്തൊക്കെയാണ് ബെന്നിച്ചേട്ടാ വിശേഷങ്ങൾ? നല്ല വിശേഷം. തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പണികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു. കാലവർഷം ആരംഭിക്കാറായി. തിരക്ക് പിടിച്ച പണികളാണ്. 100ന്റെ മേലെ ചിമ്പുകളുണ്ടല്ലോ. അത് തുടക്കം മുതൽ ചിമ്പുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഇത് കണ്ടതല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ചെടി നല്ല പ്ലാന്റായാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിചാരം. ഇനിയിപ്പം തിരക്ക് പിടിച്ച പണികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് തുരിശടിക്കണം. അതാണിപ്പം മുഖ്യമായൊരു വിഷയം. തുരിശടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭഗീരഥ യജ്ഞം തന്നെയാണ്. കാരണം തുരിശ് മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആകണം, തുരിശടിക്കണം. അതിൻ്റെ ലേബേഴ്സിൻ്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, അതാണ് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ തുരിശ് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഴുകലിനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മിക്സിങ്ങും പിന്നെ ഇതേ പറഞ്ഞ പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആവും, നല്ല തുരിശ് കിട്ടാനില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. അതിന് ബദലായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിവോണ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. സെയിം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 47.15%. നോർമലി കിട്ടുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 21% ആയിരിക്കും. ഇതിൽ 47% ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മാംഗോ സ്റ്റെപ്പ് 30% ഉണ്ടാവും, 30% ഉണ്ടാവും. അതായത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട്, മാംഗോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അഴുകൽ വരുന്നത് ഫൈറ്റോഫ്തറ കൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് ഫംഗൽ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ബാക്ടീരിയയും കൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഫംഗലിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ബാക്ടീരിയലിന്റെ അഴുകലിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഏറ്റവും വലിയതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലൈമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യണ്ട. നേരെ 1 കിലോ ബാരലിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഒന്നുമില്ല, അടിയിലോട്ട് ഊറിപ്പോവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അപ്പം ഈ തുരിശടിക്കുന്നതിന് പ്രയോജനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അത്രയും പെർസെന്റേജ് വരുന്നുണ്ട്. അഴുകലിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അഴുകലാണല്ലോ നമ്മുടെ മുഖ്യ ഒരു വിഷയം. ഏറ്റവും നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അഴുകലാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേറെ കെമിക്കലുകൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. തണ്ടുവരപ്പിനും ചൊറിക്കുള്ള മരുന്നും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തടിക്കാം. ഇനി ഫ്ലവറിംഗ് ഒക്കെ കുറവാണ്, നമ്മൾ കൂട്ടണം, ബോറോണും ഇതിന്റെ കൂടെ കെമിക്കൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര നേട്ടമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ തുരിശടിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ കെമിക്കൽ ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രണ്ടാമത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ മരുന്നടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. போரோனும் நமக்கு இதோட തന്നെ மிக்ஸ் ஆகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஃபங்கிசைட். அது வந்து ஒரு காப்பர் பேஸ்டு ஃபங்கிசைட். இந்த காப்பர் பேஸ்டு ஃபங்கிசைட் நம்ம வந்து இலைக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அது நல்ல ஒரு விஷயம், நல்ல ஒரு பிரிவென்டிவ் ஃபங்கிசைடு, நல்ல விஷயம், நல்லா இருக்கும். பட் அதுல ஒரு சைடு எஃபெக்டும் உண்டு. என்ன கேட்டீங்கன்னா காப்பர் கொஞ்சம் கூடுதலாயிட்டு பிளான்ட்ல விடும்போது ஜிங்க் இம்பேலன்ஸா இருக்கும். அதை நம்ம வந்து சரி பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம ஜிங்க் சாணம் நம்ம வந்து கூட்டி கொடுக்கணும். இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த காப்பர் பேஸ்டு ஃபங்கிசைட் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் ஃப்ளவரிங் கொஞ்சம் சப்ரஷன் ஆகும். அது என்னன்னா காப்பர் கொடுக்கும்போது போட்டோசிந்தசிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும். சோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சமாளிக்கிறதுக்கு நம்ம அதுல வந்து நியூட்ரியன்ட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கொடுக்கணும். அது என்னென்ன நியூட்ரியன்ட் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்க சொல்றது, இவரு ஸ்வால்ல என்ன சாணம் இருக்குது, யாரால வந்து என்ன சாணம் இருக்குது, அதை எப்படி ஒருமிச்சு நம்ம கொடுக்கலாங்கிறத ஒரு டெமோவாவே உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க. ഡെമോ കാട്ടുന്നു. യെസ് സർ, കണ്ടിപ്പാ. ഓക്കെ, ശരി. ചേട്ടാ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തുരിശിന് പകരമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 47.15, മാംഗോ സെബ് 30%, WDG എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുലേഷൻ, അതേപോലെ ഡിസ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ ടെക്നോളജി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഊറിപ്പോവാണ്ട് മേലെ മുതൽ താഴെ വരെ ഒരേപോലെ കിട്ടും. പിന്നെ ലൈമോ കാര്യങ്ങളോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. ചെടിക്ക് അറസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോറോൺ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ചെന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു 400 മില്ലി വെള്ളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 2 ഗ്രാമോളാണ് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് 5 ഗ്രാമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളിത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു 2-2.5 ഗ്രാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മേലെ താഴെ വരെ ഒരേപോലെ ഊറുന്നോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ ഇത് കൂടെ ഞാൻ ഏற்கனவே പറഞ്ഞது இல்லையா,
இது டிவோனா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபங்கிசைடு. நல்ல இப்போ முன்னாடி மழை காலத்துக்கு முன்னாடி கொடுக்குறதுலையும் நல்ல ஒரு வேலை செய்யும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து காப்பர் பேஸுங்கிறதுனால நான் பறஞ்சாப்பில் இதில் ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் உண்டு. அது என்ன முக்கியமான சைடு எஃபெக்ட் வந்து இந்த ஃப்ளவரிங் கொஞ்சம் அரசுக்கு லேசாக பண்ணும். அதோட குணம் அது காப்பரோட குணம். அதை நம்ம வந்து அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து யாரால வந்து யாராவிட்டா போட்ராக்னு ஒன்று இருக்குது. இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு யாராவோட போரான், இது லிக்விட் போரான். இது வந்து சொல்யூஷன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து ஒரு சிலேட்டட் போரான் செட்டா. இது வந்து போரான் எத்தனோமேன்னு சொல்லக்கூடியது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10% இல்லை போரான் இருக்குது. சொல்யூஷன் இது. நார்மல் அந்த பவுடர் போரான் நல்லது. இது டிஃப்ரெண்ட் போரான், சிலேட்டட் போரான் செட். அது இதை நம்ம வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம். இதில் இன்னொரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா இதில் போரான் மிக்ஸ் ஆகும். இதில் வந்து இந்த பசையும் இருக்குது சார். அதில் ரைன் ஃபாஸ்ட்னர்ஸ், ஸ்ப்ரெட்டர், ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால இப்போ நீங்கள் நல்லா இதோட ஸ்ப்ரெட்டும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். வயிற்றில் ஏதாவது மழை பெஞ்சா கூட ஓகே தான், பிரச்சனை எல்லாமே இருக்கு. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ப்ரெட்டர் ஆட் செய்ய தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை. இது நல்ல ஒரு ரீதியில் ஒரு இந்த ஃபங்கிசைட் நல்லா உங்களுக்கு வந்து இலையில நல்ல ஒரு கவரேஜும் உங்களுக்கு வந்து கிட்டும். இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ சிறிய அளவு எடுத்துக்கிறேன். இது அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 லிட்டர் வெள்ளத்துக்கு இந்த டிவோனா ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது யாராவிட்டா போட்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 100 மில்லி. அதில் நான் இந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இதில் இந்த ப்ரெசிபிடேஷன் எதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இது ஏன்னா அது சொல்யூஷன். இது யாராவிட்டா போட்ராக் வந்து ஒரு சொல்யூஷன். இது நல்லா இதில் போரான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு நம்ம வெயிட் விட பண்ணுவோம். பார்த்தீங்கன்னா போட்டால் அதுமாரி தான் இருக்கும். நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரெசிபிடேஷன் ஃபார்ம் ஆகாது. கீழே அந்த தங்கத்தில் எதுவுமே இருக்காது, எதுவும் இல்லை. எப்படி இருந்ததோ அதே போல தான் நமக்கு கிட்டும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரீதியில் நீங்கள் வந்து நல்ல கவரேஜும் கிடைக்கும். போரான் சேர்க்கறதுனால இந்த காப்பரில் வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்டும் ஃபுல்லாയിട്ട് கவரேஜ் நல்லா கிடைக்கும். அதனால போரான் நல்லா கிட்டுறதுனால ஃப்ளவரிங் வந்து உங்களுக்கு அரஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளவரிங் நமக்கு கிட்டும். இது ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன். இது கொடுக்கும்போது இந்த டிவோனால வந்து நல்ல ஃபங்கிசைடு இருக்கிறதுனால அதுவும் உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் அந்த ரோகத்தை எல்லாமே ஓரளவுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணி விடும். அந்த காரியங்களும் உங்களுக்கு வந்து வராம இருக்கும். அதுபோல இதுல வந்து காம்பினேஷனா கொடுக்கும்போது சத்துக்கள் பாருங்க, காப்பரும் ஒரு சத்து தான். அப்போ காப்பர், சல்பர், இதுல வந்து இன்னும் வந்து இதுல வந்து மேங்கனீஸ், இதுல ஜிங்க் கொஞ்சம் கூட வந்து கால்சியம் உண்டு. அப்புறம் போரானும் அதுல இல்ல போரானும் கலந்து வைக்கிறது, ஒரு 5-6 மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் ஒரே அதுவும் சேர்ந்து உங்களுக்கு கிட்டது. அப்ப உங்களுக்கு வந்து ரோகமும் ஓரளவு கண்ட்ரோல்ல கிடைக்கும். நல்ல ஒரு ஃப்ளவரிங் நல்லா எடுத்துக்கணும். நல்ல 2 in 1 அழுகல் இல்லாதிരിക്കാന്നുള്ളതല്ല மெயின். சோ இந்த காம்பினேஷன் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணலாம். மழை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை கொடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம். ரொம்ப அவசியம். சரி. நன்றி சேட்டா. ஓகே.